నమస్తే, వెల్కమ్ టు మన టీవీ తెలంగాణ. అయితే ఈరోజు మనం ముఖ్యంగా ఇటీవల కాలంలో మనము ఈ గురుకుల ఉద్యోగాల్లో మనకు వేకెన్సీ ఉన్న దాని మీద మనం ఓవరాల్గా ఈ లైవ్ ప్రత్యక్ష ప్రసారాలు 5వ రోజు కొనసాగిస్తున్నాం. అయితే ముఖ్యంగా ఈరోజు పర్యావరణ అంశాలకు సంబంధించి పర్యావరణ మరియు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఈరోజు ప్రధానంగా చర్చించడం జరుగుతుంది. అయితే దీని ద్వారా ఈ చర్చలో భాగంగా మరి ఎవరికైనా సందేహాలు ఏమైనా ఉంటే కూడా మనము నివృత్తి చేసుకునేందుకు మనకు పర్యావరణవేత్త మన పురుషోత్తం రెడ్డి గారు ఉన్నారు. పురుషోత్తం రెడ్డి గారిని మనం ఒకసారి చూస్తాం. నమస్కారం సార్. సో ఇప్పుడు మీకు ఎటువంటి సందేహాలు కలిగినప్పటికీ కూడా ఈ ఫోన్ ద్వారా కింద స్క్రోల్ అవుతున్నటువంటి నెంబర్కి మీరు ఫోన్ చేసి మీ యొక్క మీ సమాధానాలు కూడా సార్ ఇస్తారు. మీరు ముఖ్యంగా ఎటువంటి ప్రశ్నలైనా ఈ యొక్క డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏదైనా ప్రకృతి విపత్తులు కానీ, తర్వాత ఎర్త్ కేక్స్ ఇట్లాంటివి రావడం కానీ, తర్వాత కొన్ని మనం ఇటీవల కాలంలో చూస్తున్నాం. అంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఈ యొక్క 10 సంవత్సరాల కింద మనకు హైదరాబాద్లో కూడా వరదలు దాంతో కూడా చాలా ఇబ్బందులు కలిగినాయి. అయితే ముఖ్యంగా ఇదేంటంటే అంటే మనం ఒక పర్యావరణ పరంగా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటే మనకు సేఫ్ అనే దానిపైన ప్రధానంగా ప్రస్తావించాల్సి ఉంటుంది. నమస్తే సార్, చెప్పండి సార్. అయితే ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఈ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ దానిపైన, తర్వాత పర్యావరణ అంశాలపైన కూడా మనం ప్రధానంగా చర్చించాల్సి వస్తుంది. అసలు ఈ పర్యావరణ అంశాల్లో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ పాత్ర ఎందుకు ఇలా వృద్ధి చెందింది? అంటే బేసికలీ వెన్ వీ నెగ్లెక్ట్ environmental concerns, when we don't take those factors into consideration and when we go on organizing development without even defining development. So basically, the nations of the world are going in the wrong direction. Every nation is competing with each other and they want to provide what they think is best to the citizens. But actually they need to understand that there are limits to nature and we need to respect those limits. Not only that, best development is possible only when we take into consideration what is known as the possibilities and potentialities of a particular ecosystem. So when we are not organizing development respecting the limits of nature, sometimes we suddenly realize those limits and what we think is development then becomes disaster. So that is the main thing. So how to avoid a disaster? The best thing would be to organize development on a sustainable basis. For example, I will tell you, Telangana region is at a higher level. It is known as the Deccan Plateau. But say about 50 years ago, when we did not have electricity in the villages, our wells, we used to draw water from the well with the help of bullock carts and all that, and our wells were having full of water. But today, because with the advent of technology, we have gone in for electric pumps, and very soon the wells became dry. Thereafter, we went in for bore wells, and today even the bore wells in many parts of Telangana, you may go 300 feet, 400 feet, there is no water. So the problem is that we are not understanding. So how to overcome this problem? Total rainwater harvesting and increasing what we call the organic matter in the topsoil, then storing the water underground and also creating abundant topsoil water structures like lakes, cheruvulu, kuntal. That kind of approach is very important. And also we need to increase the tree cover, we need to go in for the kind of crops that can grow in. Here was a wonderful region and we used to have excellent crops like jawar, ragi, millets. Unfortunately, we have deviated. Today we have become accustomed to eating only rice and that also is affecting our health. So basically, environmental issues are issues of organizing development. We need to pursue this path in a scientific way. In modern times, the subject came into prominence basically with the publication of one book known as The Silent Spring. This particular book has been written by Rachel Carson, an environmental biologist of the United States.
and this book was, it highlighted, you know, the limits of nature. It also highlighted the pollution and the negative impacts of using chemicals like DDT and other pesticides and so on in agriculture. And that particular book, The Silent Spring, it basically deals with what is known as, you know, that environmental biologist traces the impact of chemicals, its impact on different life forms, and how it impacts the food chains and food webs and ultimately life itself. So that is, it all started there. అంతేకాకుండా ఇటీవల కాలంలో మనం దీనికి సంబంధించి అంటే మనకు ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ దృష్టిలో మనం ఒకటి మాట్లాడదాం సార్. ఈ యొక్క గురుకుల విద్యాలయానికి సంబంధించి ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది. ఈ కొద్ది రోజుల్లో ఎగ్జామ్ కూడా రాబోతుంది. అయితే వీళ్ళు మా విద్యార్థులు ఎటువంటి పుస్తకాలు చదివితే బాగుంటుందని మీరు చెప్పదలుచుకోండి. ఇక్కడ అంటే మన యొక్క ఈ జనరల్ స్టడీస్, జనరల్ ఎబిలిటీస్ అండ్ బేసిక్ ప్రొఫెషన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, అంటే ఈ జనరల్ స్టడీస్ దాంట్లో చూసుకున్నట్లయితే a thorough understanding of the environmental science. It will help in current affairs, Indian constitution, in every aspect of the general studies, because this is it is a interdisciplinary subject. For example, I will tell you, Indian constitution, Indian political system, governance and public policy. Environmental policy is a public policy. Disaster management also is a public policy. Urbanization, for example, in India right now, most of the Indian cities are facing a crisis. If you look at Delhi, you know, people simply cannot live there because of the increasing toxicity in the air. There is smoke, there is fog, and smoke plus fog is smog. And the situation right now is that, you know, even the planes cannot land in Delhi and take off. Recently, last winter, even the railways had to be cancelled for 2 days, 3 days continuously. Flights also. So what's happening? Can we call Delhi is developed? Similarly, Chennai, there was the heavy flooding of Chennai, and recently there was an oil slick, and you know, our people, there was nothing like a preparedness on the part of the people in Chennai, the government and the central government agencies and the state government there. They could not tackle that issue. Similarly, Bombay, Mumbai and Bangalore and Hyderabad. The problem is that our cities are growing in such a way that every rainy season there is something like a disaster waiting to happen. What is the preparedness on the part of the local bodies, that how to avoid? The best way of avoiding is, you know, we need to see the crisis emerging and prepare ourselves accordingly. For example, 25 centimeters rainfall in Hyderabad, all the low-lying areas are finished because we have destroyed the water bodies here. So this subject, environmental science, though it is number 6 here, technically it has about 8 marks, but actually it is important for every other chapter, every other topic in this. All the 8 topics are connected with environment. సార్, ఇంకొకటి మనకు దీంట్లో ముఖ్యంగా అంటే ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొజిషన్ కారణం అంటే మనం దీన్ని అరికట్టడానికి మనం ఏం చర్యలు తీసుకోవాలి? ఇప్పుడు మన ఇటీవల కాలంలో మీరు చెప్పినట్టుగా ఢిల్లీలో ముఖ్యంగా ఢిల్లీలో ఈ ఫాగ్ మీరు చెప్పారు, ఫాగ్ వల్ల ట్రైన్లు, ప్లైన్స్ ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ కావడం జరిగింది. ఇట్లాంటివి జరిగింది. అంటే ఇంకోటి ఈ పొల్యూషన్ తట్టుకోలేక కూడా ఆ ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఏది మన కార్లను 1 by 1 అట్లా డిజిటలైజ్ సిస్టంలో కొన్ని కార్లను పెట్టడం, అట్లా ఆ యాంగిల్లో మనకు చేయడం జరిగింది. అయితే మనం ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ పొల్యూషన్ తగ్గడానికి ఎటువంటి చర్యలు చేపడితే మనకు కొంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది? Basically, cities, you know, when we are talking about cities and pollution, it's important that we have to focus on transporting people en masse. For example, the focus should be on public transport rather than the private cars. So that is the major issue. Hyderabad also, we have the same problem. We have more number of cars and two-wheelers in Hyderabad. Though we have a, you know, effective bus transportation system, but it is not adequate. We are hoping that with the advent of metro, some relief will be there. We need to understand, you know, how to move people from one end to the other end, and they don't have to wait in the bus stops, and you know, there should be a dedicated bus lanes. Also, if possible, we need to have a dedicated cycle lane, because most of the people, they would be having some work
within 2 kilometers, 3 kilometers, they don't have to go in a car or so. So they can, once upon a time this city was full of cycles and bicycles. So we can as well go to that particular exalted scenario. Coming to industrialization, it is important that the industry should not be located in the city. They have to be located outside the city. We need to have special industrial towns, and those towns should be scientifically planned. It's a technology by itself, organizing development without destroying the environment. సార్ చర్చ కొనసాగించే ముందు మనకు ఒక కాలర్ వెయిట్లో ఉన్నాం సార్. హలో, చెప్పండి, ఏం పేరు? హలో హలో, చెప్పండి. ఇంకా మాట్లాడట్లేదండి సార్. హలో, చెప్పండి అమ్మా. నా పేరు రాణి అండి. రాణి గారు చెప్పండి. గుంటూరు నుంచి మాట్లాడుతున్నామండి. నేను క్రాఫ్ట్ టీచర్ చేశానండి. 25 years అయింది నేను క్రాఫ్ట్ టీచర్ చేసి. చెప్పండి. హలో, మరి ఇప్పుడు మీరు చెప్పే స్టడీస్ కి నాకు చాలా డిఫరెంట్ ఉందండి. మరి ఈ స్టడీస్ మాకు ఎక్కువ అయిపోతుందేమో అనుకుంటున్నానండి. అంటే మీరు ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంటల్ పరంగా మీరు సార్ చూడాలని మీరు ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంటల్ పరంగా సార్ మీరు చెప్తున్నారు ఇప్పటివరకు 8 మార్కుల దాకా రావచ్చు, మీకు 50 మార్కులు ఉన్నటువంటి అంశంలో మీకు 8 మార్కుల వరకు రావచ్చు అని ఇప్పుడు సారు చెప్పడం జరిగింది. అయితే మీరు ఎన్విరాన్మెంటల్లో కొన్ని ఇష్యూస్లో సారు కొన్ని బుక్స్ కూడా రిఫర్ చేశారు ఇప్పటి వరకు. ఇంకా కావాలంటే ఏ బుక్స్ కావాలనేది కూడా ఈ పర్టికులర్గా ఇప్పుడు మీకు సారు సమాధానం ఇస్తారు. సార్ చెప్పండి సార్, ఏం బుక్స్ వాళ్ళకు చదవాలి అని. బేసికలీ ఇప్పుడు ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూస్ యూ హ్యావ్ కరెంట్ అఫైర్స్లో కూడా వస్తుందమ్మా. దాంట్లో వెదర్ ఇట్ ఈస్ రీజనల్, నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్. ఎందుకంటే అక్కడికి వచ్చేసరికి గ్లోబల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ కన్సర్న్స్ అన్నీ కూడా దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ అన్నట్టు. గ్లోబల్ వార్మింగ్, క్లైమేట్ చేంజ్, తర్వాత లాస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ, ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ ఆల్ దేర్. జాతీయ స్థాయిలో అయితే దెన్ వీ హ్యావ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ద డేంజర్స్ ఫ్రమ్ కెమికలైజ్డ్ అగ్రికల్చర్, డిఫారెస్టేషన్, ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్, అర్బన్ రివర్స్ అన్నీ కూడా పొల్యూటెడ్ అవుతున్నాయి. సో ఇవన్నిటిని ఒకదాన్ని మీరు అన్నిటికీ కనెక్టెడే. ఇది కరెంట్ అఫైర్స్లో వస్తుంది, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో వస్తుంది. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఆర్టికల్ 48 ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ మేక్స్ ఇట్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ టు కంట్రోల్, టు ప్రొటెక్ట్ ది ఎన్వైరన్మెంట్. దాంట్లో ఏం డౌట్ లేదు, వాళ్ళ డ్యూటీ అది. ఆర్టికల్ 51AG కంపల్సరీ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఈజ్ ఎవ్రీబడీస్ డ్యూటీ. మన పౌరులందరి బాధ్యత, పర్యావరణ పరిరక్షణ ప్రజలందరి బాధ్యత. సో అట్లనే మీరు రైట్స్ ఇష్యూ తీసుకుంటే జెండర్, కాస్ట్, ట్రైబ్, డిజేబిలిటీ తీసుకున్నట్లయితే ఈ దేశంలో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి డెవలప్మెంట్ పేరు మీద ఏ ప్రజలైతే తరలింపుకు గురైనరో దాంట్లో అత్యధికులు ఆదివాసీసే. 55% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఆదివాసీస్. సో డెఫినెట్లీ వాళ్ళ రైట్ టు లైఫ్, రైట్ టు లైవ్లీహుడ్, రైట్ టు షెల్టర్, వాళ్ళ రైట్స్ అన్నీ కూడా, వాళ్ళ హక్కులన్నీ కూడా దెబ్బతింటున్నాయి కదా. సో ఇట్లా మీరు మిగతా 7 టాపిక్స్ కూడా ఎన్వైరన్మెంట్ ఈజ్ ఏ కనెక్టెడ్ టాపిక్. సార్ మరొక కాలర్ అందుబాటులో, ఫోన్ లైన్లో అందుబాటులో ఉన్నారు సార్. సో వారి యొక్క కాల్ చూద్దాం సార్. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. చెప్పండి అమ్మా, ఏం పేరు మీ పేరు? సార్ నా పేరు రంజిత్ రెడ్డి సార్. రంజిత్ రెడ్డి గారు చెప్పండి సార్. మెయిన్ అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ లో మెయిన్ ప్రధానమైన కారణాలు ఏమిటి సార్? ఎలాంటి వాటి మీద మేము ఫోకస్ పెట్టాలి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ పైన? అంటే మీరు ఏ కారణాలు అనే దాని మీద చదవాలంటున్నారా? దాని గురించి సార్ అంటే ఏ కారణాలు చూడాలని, దీని మీద ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ వస్తుంది అనేది మన విద్యార్థుల యొక్క సందేహం సార్. జనరల్గా ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ రంజిత్. బేసికలీ యూ నీడ్ టు రీడ్ అట్లీస్ట్ 1 కంప్లీట్ బుక్. ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఈ కాంటెంపరీ టైమ్స్లో పీస్ మీల్ అప్రోచ్ చేస్తారు. పీస్ మీల్ అంటే పిల్లలు అర్థం చేసుకోలేరు, ఈ చిన్న గైడ్ చదివితే సరిపోతుంది అనేది వాళ్ళు అట్లా చెప్తారు. ఆ గైడ్ కాన్సెప్ట్ పనికిరాదు. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ 1 గుడ్ బుక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అవర్ కామన్ ఫ్యూచర్, దట్ ఈస్ ది వరల్డ్ కమిషన్ రిపోర్ట్ ఆన్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్. అది చదివితే మీరు మొత్తం ప్రపంచంలో ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూ, డెవలప్మెంటల్ ఇష్యూ, మీరు ఈవెన్ కాంటెంపరీ కరెంట్ అఫైర్స్, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఎన్వైరన్మెంట్ కనెక్టెడ్, డెవలప్మెంట్ కనెక్టెడ్, ఎక్కడి నుంచి ఎవరన్నా ఏ క్వశ్చన్ అన్నా అడగనిగాక యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు డూ ఇట్.
ఓకే సార్. తర్వాత మనం ప్రధానంగా అంటే ఈ యొక్క సిటీ పట్టణాలు బాగా అంటే బాగా పెరిగిపోవడానికి కారణం అంటే ఈ అథరైజ్డ్ గవర్నమెంట్ సీలింగ్ ల్యాండ్స్ ఆర్ అదర్ ఏదైనా కెనాల్స్ అది అటువంటి ఆక్యుపై చేసి వీళ్ళు కట్టడం వల్లనే ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో చూసిన గతంలో మనకు హైదరాబాద్లో కొన్ని మన లోలో ఏరియాస్ చాలా మునిగిపోవడం కూడా చూసాం. అంటే ఇటువంటి అరికట్టడానికి మనం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సి? నెంబర్ 1 ఏంటంటే ఏదైనా మొత్తం భారతదేశానికి కంప్లీట్లీ దేర్ షుడ్ బి ఏ మాస్టర్ ప్లాన్ ఇండికేటింగ్ ద వాట్ వి కాల్ ద ల్యాండ్ యూజ్ ప్యాటర్న్. అంటే భారతదేశం మొత్తం మీద మనము చాలా క్లియర్గా ఎక్కడ ఏముండాలి, ఎక్కడ అగ్రికల్చర్ ఉండాలి, ఫారెస్ట్రీ ఉండాలి, లేక్స్ ఉండాలి, రివర్స్ ఉన్నాయి కానీ వాటిని ప్రొటెక్ట్ కాకుండా నాలాస్ అన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. ఇదొకటి. సిటీస్కి వచ్చేసరికి మాస్టర్ ప్లాన్ ఆఫ్ ఎ డిఫరెంట్ కైండ్. ప్రతి సిటీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ తీసుకుంటే మూసీ ఉంది. మూసీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు దాన్ని సిటీలో ఎంటర్ అయినప్పటి నుంచి టిల్ ద ప్లేస్ వేర్ ఇట్ ఎగ్జిట్స్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ టు బీ ప్రొటెక్టెడ్ కదా. దాంట్లో ఎంక్రోచ్మెంట్స్ అయితే ఎట్లా? అయితే కేవలం ఎంక్రోచ్మెంట్స్ అంటే మనం ఏమనుకుంటాము, ఓన్లీ ప్రైవేట్ పీపుల్ ఆర్ ఎంక్రోచింగ్. ఇప్పుడు మీరు మన మూసీ రివర్ బెడ్లో మధ్యన సిటీ బస్ స్టాండ్, ఇటు దానికి కాస్త లెఫ్ట్కు ఎస్టీపీ ఉంది, ఇప్పుడు మెట్రో రైల్వే స్టేషన్ వస్తుంది, దాని కింద చాదర్ఘాట్ బ్రిడ్జ్ ఉంది, దాని కింద లో బ్రిడ్జ్ ఉంది. ఆ లో బ్రిడ్జ్ మొత్తం పూడకపోయింది అంటే అది ఏమవుతుంది చెప్పను, ఇట్ బికమ్స్ ఏ బ్యారేజ్. సపోజ్ రేపు నెక్స్ట్ ఇయర్ వర్షాకాలం మొదలు వర్షాలు అన్నీ పడి హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్ అవన్నీ నిండినాయి అనుకో, నిన్నాక ఇంకో నెలకు మళ్ళీ పెద్ద లెవెల్లో వర్షాలు పడ్డాయి, 20 సెంటీమీటర్స్ వికారాబాద్ నుంచి మొయినాబాద్, అక్కడి నుంచి వీటి బ్యాక్ వాటర్స్ వరకు. అప్పుడు ఆ 2 రిజర్వాయర్స్ నిండినాక మళ్ళీ ఎక్సెస్ వాటర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ కమ్ ఇంటూ మూసీ. మూసీలో ఆ ఫ్లో మొత్తం ఎంక్రోచ్మెంట్స్ అయినాక నీళ్ళు ఎక్కడ పోతాయి? ముందుకు పోలేక వెనక్కి తన్నుకొని బ్యాక్ వాటర్స్ తోటి మళ్ళీ ఫ్లడ్డింగ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ డిజాస్టర్ని ఎవరిని క్రియేట్ చేస్తున్నారు? కేవలం పేద ప్రజలు కాదు, గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ నడుస్తున్న కథనే. సో ఇట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాన్ మేడ్ క్రైసిస్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ గవర్నమెంట్ మేడ్ క్రైసిస్. తర్వాత ఇంకొకటి సార్, మనం ఇటు ఇవి పర్యావరణ సంబంధించిన విషయాల్లో చూసినట్టయితే ఇండస్ట్రియస్ ఏరియాస్ కూడా కొన్ని మనకు చాలా అంటే ఈ ఇంతకుముందు గతంలో పటాన్ చెరువు ఏరియా అటువైపు ఇటు కొన్ని గజుల రామారం అటు ఆ ఏరియాలో కూడా కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ పెరిగి ఉండే అంతకుముందు బాలానగర్ సార్. అటువంటి ఇది ఇప్పుడు దాదాపు కొన్ని తరలించే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ఈ తరలించే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. అయితే ఇంకా మరి మనకు ఇంకా ముందు కూడా ఈ పొల్యూషన్ తగ్గించడానికి ఇంకెటువంటి చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది? అంటే తరలింపుతోటి ప్రాబ్లం సాల్వ్ కాదు. అది ఆ ఇండస్ట్రీస్ మీరు ఇక్కడ నుంచి తీసి ఇంకెక్కడ పెట్టినా అక్కడ కూడా పొల్యూట్ చేయడానికి వీల్లేదు. సో బేసికలీ ఏంటంటే చట్టం 1974లో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ పొల్యూషన్ లా వచ్చింది, 76లో పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్స్ ఏర్పడ్డాయి, 1981లో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ వచ్చింది, 1986లో ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ వచ్చింది. ఆ చట్టం ప్రకారంగా ఇండస్ట్రీస్ ఎవరు కూడా పొల్యూట్ చేయడానికి వీల్లేదు. మరి చేస్తున్నాయంటే వాటి రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ ఫెయిల్ అయినాయి. రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ ఈడ ఫెయిల్ అయినా ఆ ఇండస్ట్రీని నువ్వు తీసుకుపోయి సిటీ బయట పెట్టినా ఆడ కూడా పొల్యూట్ చేస్తుంది కనుక దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ అంటమే కానీ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అని మనం అంటే మనం ఇండస్ట్రియల్ కూడా మనకు అవసరం. అంటే ఒకటి ఈ చర్చ కొనసాగించే ముందు మరొక కాలర్ వెయిటింగ్లో ఉన్నాను. హలో సార్, నమస్కారం సార్. చెప్పండి అమ్మా, ఏం పేరు? సార్ నా పేరు జయ మనోహర్ సార్, కామారెడ్డి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ఏం పేరు? మనోహర్ సార్. మనోహర్. అవును సార్, నమస్కారం సార్. మనోహర్ గారు మీ ప్రశ్న అడగండి, సార్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు మీకు సమాధానాలు ఇస్తారు స్పష్టంగా. సార్ నమస్కారం సార్. నమస్తే అన్న. సార్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి ఎన్ని ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం ఉంది సార్? ఎన్ని క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అంటున్నారు సార్? డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ గురించి 100 బుక్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయి మార్కెట్? అట్లా అంత ఖచ్చితంగా ఓన్లీ పేపర్ సెట్టర్ తప్ప ఇంకెవరికి తెలియదు. ఇది ఇమాజిన్ చేస్తాం అంతే. కానీ బేసికలీ ఒక పాయింట్ ఈ ఒక్క సబ్జెక్ట్ ఎటువంటిదంటే
ఆ మిగతా 7 అంటే ఈ జనరల్ స్టడీస్ అనే పేపర్లో ప్రతి అంశంలో కూడా ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది. ఇవాళ ఎన్వైరన్మెంట్ అనే టాపిక్ లేకుండా నువ్వు ఏది కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ ఆన్సర్ చేయలేవు, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ చేయలేవు, ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ తెలంగాణ, హౌ కెన్ యూ డూ ఇట్? సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ కనెక్టెడ్. మనం దీన్ని సెపరేట్ చేసి దీనికి కేవలం 8 మార్క్సే ఉన్నాయి సార్ ఇది ఇట్లా కాదు. అది అట్లా ఆ అప్రోచ్లో ఏమవుతుందంటే మీకు ప్రిపరేషన్ దెబ్బతింటుంది. సో ద బెస్ట్ థింగ్ వుడ్ బి ఈ సబ్జెక్టు మొత్తం క్షుణ్ణంగా చదివి మిగతా వాటితోటి కనెక్ట్ చేసేది నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ సబ్జెక్ట్ ఇంటర్డిసిప్లినరీ, మల్టీ డిసిప్లినరీ. ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద రిమైనింగ్ 7 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు రీడ్ దట్ వే. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అని ఎవరు చెప్పలేరు, పేపర్ సెటర్ ఆయన చేసిండు కనుక ఆయన కూడా చెప్పలేడు. ఇక మిగతాదంతా గెస్ వర్క్. ఆ గెస్ వర్క్లో నేను పోదలుచుకోలేదు. ఓకే సార్, మరొక కాలరు అందుబాటులో ఉన్నారా సార్? ఫోన్ లైన్లో ఉన్నా సార్, చూద్దాం మరొక. హలో 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 నమస్తే సార్. చెప్పండి అమ్మా, ఏం పేరు మీ పేరు? మా పేరు నరేష్ సార్. నరేష్ సార్ అదే టీఎస్పీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయిపోతుంది సార్? టీఎస్పీఎస్సీ గురుకుల్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయిపోతుంది సార్? అంటే అంటే మనం ఈ మధ్యనే ఒక రోజు టీఎస్పీఎస్సీ వాళ్ళతో మనం ఒక డిస్కషన్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. సారు అంటే వీళ్ళంత త్వరగానే అంటే మనం 3 రోజులు అన్నారు, కాకపోతే ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కోడ్ అది ఉంది కాబట్టి నాకు తెలిసి ఐ థింక్ నేను ఇంకా 9వ తారీఖు తర్వాత ఎప్పుడైనా రావచ్చు, వారం రోజులు కావచ్చు, 5 రోజులు కావచ్చు, ఎప్పుడైనా రావచ్చు. దాన్ని మనం దాన్ని నిర్ణయించలేము, మనకు తెలియదు దాని గురించి. అయితే మీరు ఆ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనే దానికంటే మీరు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్గా చదవడం బాగా ఉంటుంది. మీరు అన్ని ఎక్కువ పుస్తకాలు రిఫర్ చేసుకుంటే మీకు టైం కూడా బాగా దొరుకుతుంది. కాబట్టి మీరు వీలైనంత వరకు ఎక్కువ పుస్తకాలు చదివి మీరు జాబ్ సంపాదించేలాగా ప్రయత్నం చేయాలి. ఓకే, ఇంకేమన్నాయి క్వశ్చన్స్? హలో, నెక్స్ట్ ఇంకో కాలర్ వెయిట్లో ఉన్నా సార్. హలో హలో చెప్పండి, సార్. ఏం పేరు? నా పేరు రంజిత్ రెడ్డి సార్. ఇందాక కాల్ చేశాను సార్, కాల్ కట్ అయిపోయింది సార్. అయితే మెయిన్ ఏం లేదు సార్, ఓన్లీ భూకంపాలు ఏ విధంగా తగ్గించుకోవచ్చు అనే దానిపైన మాకు డౌట్ ఉంది సార్. భూకంపాలు, ఎర్త్ క్వేక్ మీద, మళ్ళీ అదే విధంగా సార్ ఎన్విరాన్మెంటల్ మూమెంట్స్ మీద మనం ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? ఎన్విరాన్మెంటల్ మూమెంట్స్ మీద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రంజిత్, ఎన్వైరన్మెంటల్ మూవ్మెంట్స్ మీద మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి క్వశ్చన్స్. ఎందుకంటే మూవ్మెంట్స్ అంటే ఏంది? దే ఆర్ నథింగ్ బట్ సిటిజన్స్ రెస్పాన్స్ అన్నట్టు, ప్రజల యొక్క రెస్పాన్స్. గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఏ గవర్నమెంట్ అని ఉండని, ఇవాళ ఒక్కరోజు కాదు, ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఉన్న ప్రభుత్వాలు వాళ్ళు చేసే కొన్ని రాంగ్ డెసిషన్స్ వల్ల, ఎన్వైరన్మెంట్ అన్ఫ్రెండ్లీ, పీపుల్ అన్ఫ్రెండ్లీ డెసిషన్స్ వల్ల పౌరులకు ఇబ్బంది జరిగినప్పుడు వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిప్కో మూమెంట్, కర్ణాటకలో అపికో మూమెంట్. సో అనేక మూమెంట్స్ వచ్చినాయి. మన గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇప్పుడు తెలంగాణ తీసుకుంటే నల్గొండలో ఫ్లోరోసిస్ విమోచన సమితి, ఫ్లోరోసిస్ వ్యతిరేకంగా చాలా పోరాటాలు వచ్చినాయి. అట్లనే నాగార్జున సాగర్ అణు విద్యుత్ కేంద్ర వ్యతిరేక పోరాటాలు, పటాన్చెరులో కాలుష్య వ్యతిరేక ఉద్యమాలు మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించినాయి. సో ఇవి గాక ఇప్పుడు మల్లన్న సాగర్ ఉంది, యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ గోదావరి వాటర్స్ ఉంది. ఇవన్నీ అనేక ఇష్యూస్ మీద ఆన్ ఏ డే టు డే బేసిస్ పోరాటాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. సో పబ్లిక్ రెస్పాన్స్ మనం పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి. డెమోక్రసీ అన్నాక వాళ్ళకు ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు పీపుల్ విల్ ప్రొటెస్ట్. అండ్ అది మీరు దయచేసి యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ క్వశ్చన్స్. రెండవది, ఫస్ట్ ఏమన్నా పర్యావరణ సంబంధించి ప్రధానంగా రంజిత్ ఎటువంటి ఎన్ని క్వశ్చన్లు వచ్చే అవకాశం ఉందని అది కాదు రంజిత్. ఓకే, హలో, కట్ అయిందా? కాల్ కట్ అయింది సార్. మరొక క్వశ్చన్ చూద్దాం సార్, అంటే మనం దీని మీద డిస్కషన్లో చూద్దాం సార్. అయితే ఇప్పుడు ఇంకోటి, ఇంతకుముందు మనం ఒక సిటీలో అన్ప్లాన్ కట్టడం ఒకటి, మనం అన్ప్లాన్గా వీళ్ళు సిటీల్లో చేయడం ఒకటి అనుకున్నాము. తర్వాత ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ డ్రైనేజ్ ఫెసిలిటీ కూడా అదంతా మాస్టర్ ప్లాన్ లోనే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉన్న ఏ ఒక్క సిటీ కూడా ఎక్సెప్ట్ చండీగఢ్ ఇదే ప్లాన్ సిటీ కట్టేటప్పుడు. కానీ ఇప్పుడు అది కూడా ఒక లిమిట్స్ దాటిపోయింది. అంటే టూ మెనీ వయలేషన్స్, పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం వల్ల చండీగఢ్ యొక్క క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ దెబ్బతిన్నది. మిగతా ఇండియన్ సిటీస్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే 400 ఏళ్ల కింద, 300 ఏళ్ల కింద ఆనాటి సంస్థానాలు వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసినారు. కొంత మేరకు ఆ రోజులలో
ఇట్ వాజ్ గుడ్. కానీ తర్వాత ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే ఈ విలేజెస్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు అక్కడ నీళ్లు లేక, జాబ్స్ లేక, ఫెసిలిటీస్ లేక గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద మొత్తంలో వాళ్ళు సిటీస్కి రావడం జరిగింది. దాన్ని ఏమంటారంటే ద కండిషన్స్ ఇన్ ద విలేజెస్ హ్యావ్ పుష్ ద పీపుల్ టువర్డ్స్ ద సిటీ. సో ఒకవైపు ఏమో సిటీ అట్రాక్ట్స్ ద పీపుల్ అండ్ పవర్టీ అండ్ నెగ్లెక్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ సైడ్ హ్యాస్ పుష్ ద పీపుల్. దాన్ని పుష్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారు. సిటీ అట్రాక్ట్ చేస్తే దాన్ని పుల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారు. వీటి వల్ల పాపులేషన్ పెరిగింది. క్రైసిస్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇండియన్ ఏ ఒక్క సిటీకి కూడా మాస్టర్ ప్లాన్ లేదు, ఇప్పటికి కూడా లేదు. అదొకటే కాకుండా ఇంకోటి మనకు ఇంక్రీజ్ పాపులేషన్ మాస్టర్ ప్లాన్ ఉంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ ఉన్నా తప్పలేదు. ఎందుకంటే ప్లాన్ ప్రకారంగా అలొకేషన్స్, డెవలప్మెంట్, ఎవ్రీథింగ్, రోడ్స్ ఉంటాయి, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ ఉంటుంది, ఇండ్లు ఎక్కడ కట్టాలి కట్టవద్దు అని ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డిసైడెడ్. ఇప్పుడు సడన్లీ హైదరాబాద్ క్రైసిస్ ఏంటంటే నీకు చెరువులు ఉండవు, కామన్ ప్లేసెస్ లేవు. ఇప్పుడు ప్లే గ్రౌండ్స్ అయితే ఉండాలి కదా, అవి కూడా లేవు. పార్కులు మాయమవుతున్నాయి. చర్చ కొనసాగించాం. మరో కాలర్ వెయిట్లో. హలో హలో, చెప్పండి అమ్మా. ఏం పేరు? నా పేరు జగదీష్ అండి. జగదీష్ చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూస్ లో ఇవన్నీ కదా సార్, మిటిగేషన్ స్ట్రాటజీస్, ఆ టెక్నిక్స్ కానీ, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కానీ, ఈ ప్రివెన్షన్ కానీ, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా ఈ టాపిక్స్ మొత్తం కవర్ అయ్యేటట్టుగా ఒక అథెంటిక్ బుక్ ఏముందా సార్? బుక్ అంటే ఈ మనకు ఈ మిటిగేషన్, ఈ మన ముఖ్యంగా ఈ ఎర్త్ కేక్స్ కానీ ఇవన్నీ రాకుండా కానీ ఇట్లాంటి చర్యలు తీసుకోవడానికి మనకి ఏదైతే సిలబస్లో ఉన్నదో ఆ మిటిగేషన్ కానీ, అంటే ఈ ప్రివెన్షన్, ఈ నిరోధకాలు ఎటువంటివి తీసుకోవడం, దీనికి ఏమైనా బుక్ దొరుకుతుందని నేను అడుగుతున్నాను సార్. ఒక సింగిల్ బుక్లో ఇవన్నీ ఉండవు. దయచేసి ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు నోట్. ఒకటేమో గ్లోబల్ డిబేట్కి సంబంధించి కంపల్సరీగా మీరు వరల్డ్ వాచ్ ఇన్స్టిట్యూట్ పబ్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తారు. దాని పేరు స్టేట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ రిపోర్ట్ అంటారు. అది ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హ్యాస్ కంపల్సరీ. ఇప్పుడు మీరు గురుకుల్ టీచర్స్ కాబోతున్నారు కనుక మీరు ఆ బుక్ చదవాలి. అది కాక యునైటెడ్ నేషన్స్ యొక్క వరల్డ్ కమిషన్ ఆన్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ అవర్ కామన్ ఫ్యూచర్ కంపల్సరీ చదవాలి. ఇండియాకు వచ్చేసరికి మన దేశంలో మనకు ఢిల్లీలో సెంటర్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అని ఉంది. వాళ్ళ పబ్లికేషన్, వాళ్ళు భారతదేశ పర్యావరణ పరిస్థితి గురించి వండర్ఫుల్ బుక్స్ పబ్లిష్ చేసినారు. మీరు నెట్లో చూడండి, అవి బాగుంటాయి. తర్వాత సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే బేసికలీ మీకు ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేసి చెప్తున్నా. పోయిన సంవత్సరం 2016 1 జనవరి నుంచి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అమల్లోకి వచ్చినాయి. అంతకుముందు 2000 అంటే ఇయర్ 2000 నుంచి 2015 December 31 వరకు మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్, MDGs అంటాం. లాస్ట్ ఇయర్ 1 జనవరి నుంచి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్. సో దీనికి కంపల్సరీ మీరు నెట్లో మీరు జస్ట్ టైప్ చేయండి, మీకు మొత్తం మెటీరియల్ ఉంటుంది, డౌన్లోడ్ చేయండి, చదవాలి. దేర్ ఈజ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏ డెవలప్మెంట్ విచ్ ఎనేబుల్స్ ద ప్రజెంట్ జనరేషన్ టు మీట్ ఇట్స్ నీడ్స్ without in any way affecting the capacity of future generations or affecting their ability to organize development to meet their needs. The main point is we are not the last generation to live on this planet Earth. Life has to continue. We are all here for a limited period of time and we can't afford to, we should not be making it extremely difficult for future generations to continue to living, to be able to live on this planet Earth. Kanaka, we need to organize our livelihood with responsibility. సార్ ఇంకోటి మనకు అంటే ఈ ప్యాటర్న్ దాదాపు మనకు 10th స్టాండర్డ్లో ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఒక 9th క్లాస్లో బుక్లో చూశాను సార్. దీంట్లో అంటే డిజాస్టర్ సంబంధించి ఒకటి యాక్సిడెంట్ రిలేటెడ్ కూడా వన్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ ఇందుకు వస్తుంది సార్. అయితే దీంట్లో అంటే మనం ప్రధానంగా ఇది కావడానికి కారణం ఏంది? ఒకటే డ్రైవ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లీగల్ లైసెన్స్ లేకుండా చాలామంది నడపడం వల్ల కూడా కొన్ని యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి. ఆ తర్వాత ఈ రోడ్డు ఫుట్పాత్లు ఉన్నాయి, ఫుట్పాత్ల వెంట కూడా వాళ్ళు నడవకపోవడం, అంటే వాళ్ళు రోడ్డు మధ్యలో నడవడం, అటువంటి వాళ్ళు కూడా యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి. ఇది కూడా హ్యూమన్ బీయింగ్ లాస్ అవుతుంది. అయితే ఇంకా కొంతమంది ఈ ఫుట్పాత్లు ఉన్నా కూడా కొంతమంది ఆ ఫుట్పాత్ మీద నడవకపోవడము, ఆ ఫుట్పాత్లు ఉన్నదే తక్కువ, ఆ ఉన్న వాటి మీద వాళ్ళు నడవకపోవడం, లేదంటే ఆ ఫుట్పాత్ల మీద ఈ వెహికల్స్ 2 వీలర్స్ నడపడం,
ఇట్లాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి. ఇట్లాంటి సమస్యలు అంటే వీటి మీద కూడా మనకు క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం, దీన్ని మనం ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి? రోడ్ సేఫ్టీ కిందకి వస్తుంది. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఇప్పుడు మీరు యూ మెన్షన్డ్ అబౌట్ ద ఫుట్పాత్. అసలు ఎక్సెప్ట్ ఢిల్లీ అటువంటి ఒకటి రెండు, అది కూడా న్యూ ఢిల్లీ పార్ట్ తప్పిస్తే, చండీగఢ్ కొన్ని ప్రాంతాలు తప్పిస్తే, నోవేర్ ఇన్ ఇండియా యూ హ్యావ్ క్లియర్ కట్ ఫుట్పాత్స్. హైదరాబాద్లోనైతే ఫుట్పాత్ అనేది నామకే వస్తే అట్లా ఉంటుంది. రియల్ లైఫ్లో మీరు ఫుట్పాత్ మీద నడిచి చూడండి, ఆడనే యూరినల్స్ ఉంటాయి, అంతా యూనో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్, వాళ్ళు నడవలేరు. తర్వాత ఎంక్రోచ్మెంట్స్. సో అండ్ ఫుట్పాత్స్లో కంటిన్యూటీ ఉండదు, కాస్త దూరం పోగానే మళ్ళీ దిగాల్సి వస్తుంది, మళ్ళీ ఎక్కాలి. ఎల్డర్లీ పీపుల్ వాళ్ళు ఏడ దిగుతారు, ఏడ ఎక్కుతారు, కనుక లెవెల్గా ఉన్నటువంటి రోడ్ మీద పోతుంటారు. కనుక ఇది ఎవరు ఎందుకు యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి అంటే ఇట్స్ ఎ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్పాలి కదా, దిస్ ఇస్ ద ఫుట్పాత్ అండ్ దే షుడ్ పీపుల్ ఫ్రెండ్లీ ఫుట్పాత్స్ ఉండాలి. తర్వాత సిమిలర్లీ ఇక్కడ రోడ్ మీరు వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పెడిస్ట్రియన్స్, వాళ్ళు ఫుట్పాత్ మీదనే ఉండాలంటే ఫుట్పాత్ వాళ్ళు నడిచే యోగ్యంగా ఉండాలి కదా. పెడిస్ట్రియన్ అంటే మోస్ట్లీ పిల్లలు కానీ పెద్ద మనుషులు కానీ వాళ్ళు నడవనిక యోగ్యత ఉండాలి. ఆడ సరిగా లేనప్పుడు వాళ్ళు ఏడ నడుస్తారు చెప్పు. కమింగ్ టు ద డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇచ్చే అంటే ఆర్టీఏస్ దే షుడ్ డూ దే జాబ్ థరోలీ. వానికి ఒక్కోసారి పరీక్షలు కూడా సరిగా చూడకుండా ఇంత నెగ్లిజెంట్గా ఇస్తారంటే దెన్ కాంప్రమైజెస్, ఆ లెవెల్లో కాంప్రమైజెస్ అయితే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వస్తుంది అండ్ దట్ ఈస్ హర్టింగ్ ద పీపుల్, కిల్లింగ్ ద పీపుల్. కనుక మన దగ్గర రెగ్యులేటర్స్ సరిగా పనిచేసినట్లయితే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఓకే. రెగ్యులేటర్ అంటే గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ద పోలీస్ ఆర్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్, ఎవరైనా సరే వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు సక్రమంగా చేస్తే రోడ్ల మీద యాక్సిడెంట్స్ ఎట్లయితాయి? స్పీడ్ లిమిట్స్ పెట్టాలి, చెక్ చేయాలి, కంట్రోల్ చేయాలి. వీళ్ళు కూడా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ ఉంది, ఏదో నామకే వస్తే అట్లా కాదు, దాన్ని సీరియస్గా ఎరాడికేట్ చేయాలి. సోర్స్ లెవెల్లో నీకు పోయి క్లబ్ల ముందు బార్ల ముందు వాడు తాగి బయటకు వస్తుంటే ఆనే పట్టుకో. ద మూమెంట్ ఈజ్ డ్రైవింగ్, వై షుడ్ యూ అలౌ హిమ్ టు సిట్ ఇన్ ద కార్ అండ్ డ్రైవ్? తర్వాత సార్ ఇంకోటి, ఈ రైల్ యాక్సిడెంట్స్ ఇవి ఉంటాయి. ఈ రైల్ యాక్సిడెంట్లలో కూడా ఒక రైలు యాక్సిడెంట్లో కూడా చూసినట్టయితే మనం రైలు పోతుంటుంది, ఆడ మనకు కొన్ని వేస్ మనకు అది కాపలా లేని మనుషులు ఉండడం, అట్లాంటి చాలా చోట్ల ఉంటుంటాయి. అంటే ఇప్పుడు ఇదివరకు చాలా వరకు మనం ఆ కాపలా లేని రైల్వే గేట్స్ ఉండడం వల్ల చాలా యాక్సిడెంట్, అంటే వాళ్ళకి తెలియదు ఏ టైంలో వస్తుందో తెలియదు, ఎంత స్పీడ్లో వస్తుందో తెలియదు. ఈ స్పీడ్ని వాళ్ళు క్యాచ్ చేయలేక అంటే వెళ్ళిపోతాంలే అనే ఒక భావనతో కూడా వెళ్ళిపోతుంటారు. ఇట్లాంటివి కూడా ఎక్కువ ఈ డిజాస్టర్లో ఒక భాగంగా వస్తుంటాయి కదా సార్, దీనిపైన ఎలా ప్రివెంట్ చేస్తారు? బేసికలీ దాన్ని హ్యూమన్ ఫెయిల్యూర్ అంటారు. ఒకటేమో రైల్వేస్ది, వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రైల్వేస్ ఇట్ ఈస్ ద ఫాల్ట్ ఆఫ్ ద రైల్వేస్. వాళ్ళు బ్రిటిషర్స్ వేసినటువంటి రైల్వే నెట్వర్క్ సిస్టమ్ మొన్నటి వరకు ఉన్నదన్నట్టు. అయితే అది మెటీరియల్ అనేది వేరెంటేర్కు గురవుతుంది. మెటీరియల్ ఫ్యాటిక్ ఇట్స్ అన్ యాక్సెప్టెడ్ థింగ్ వరల్డ్ వైడ్. సో ఆ రైలు పట్టాలు కూడా శాశ్వతంగా ఉండవు కదా, మెటీరియల్ కంటిన్యూస్లీ ట్రైన్స్ నడిచి దాన్ని అది అలసిపోతుంది, ఆ ఫెటిగ్నెస్ అంటాం. ఇట్ గివ్స్ వే. అట్లనే మీరు అంటే చెక్ చేస్తారు, కానీ దే హ్యావ్ టు టేక్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. సో మెటీరియల్ ఫెటిగ్ ఒకటి, హ్యూమన్ ఫెయిల్యూర్ రెండవది, ఇది కాక టెక్నాలజీ ఫెయిల్యూర్. ఈ మూడు ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సార్ ఇప్పుడు మళ్ళీ చర్చ కొనసాగించే ముందు మనకు కాలర్ వెయిట్లో ఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు సార్. హలో 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 కాల్ కట్ అయినట్టుంది సార్. మళ్ళీ దీనికి సంబంధించింది యాక్సిడెంట్స్, ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ చూద్దాం సార్. ఇది కూడా ఎక్కువ డిజాస్టర్లో ఇది కూడా భాగంగా మనకు ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్. ఇవి అసలు ఈ ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ ఈ నిరోధించడానికి మనం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి? అంటే ఇప్పుడు అయినాక మనం ఏదో చేసేది ఏమి ఉండదు కాబట్టి, ఈ కాకుండా ఏదో కొన్ని స్టూడియోస్ కానీ, కొన్ని సినిమా స్టూడియోస్ కానీ, వేరే ఇది షాపింగ్ మాల్స్ కానీ, అంటే వీళ్ళంతా కొన్ని ఈ మెజర్మెంట్స్ పాటించకపోవడము అట్లాంటివి జరుగుతున్న వల్ల అవుతున్నాయి. దీనికి ఎటువంటి మనం చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది? జనరల్గా మనం ఏదన్నా మేజర్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ 2 days లోపల వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింది అనే పదం వాడతారు. షార్ట్ సర్క్యూట్ ఎందుకైంది? బికాజ్ ఆఫ్ లో క్వాలిటీ మెటీరియల్ యూస్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్. అది ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్. సెకండ్లీ మెయింటెనెన్స్ ఉండదు.
ఎందుకవుతుంది? వెన్ కరెక్ట్ మెటీరియల్ వాడి ప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ ఉంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ క్వశ్చనే లేదు. బట్ దెన్ ఇట్ హ్యాపెన్స్, దట్ ఈస్ వన్. సెకండ్లీ, దీపావళి అవసరమా క్రాకర్స్ అన్ని? దీపావళి రోజు ఎన్ని ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయి? ఎంతమంది ఉస్మానియా బర్న్స్ వార్డ్లో మీకు కనీసం 40-50 కేసెస్ అడ్మిట్ అవుతాయి. అవును సార్, ఎప్పుడు సరోజినీ దేవి హాస్పిటల్ బిగ్ ఇష్యూ. కండ్లు పోతాయి, కాలిపోతారు. అంటే ఇవన్నీ మ్యాన్ మేడ్ క్రైసిస్ కదా, అవసరమా పటాకులు? దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో ఎనీవే, వీ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్. Eternal vigilance is the price we need to pay in a democracy, particularly in a country ఇంత సోషల్ డైవర్సిటీ ఉన్న దగ్గర. ఇది మా ఇష్టము, మేము ఇట్నే చేస్తామని అంటే యాక్సిడెంట్స్ కూడా గట్నే అవుతుంటాయి. అంటే ఇవి మరొక కాలర్ ఫోన్ లైన్లో ఉన్నా సార్. హలో 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 కటన్ హలో ఫోన్ హలో 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 చెప్పండి అమ్మా, ఏం పేరు? సార్ నా పేరు నవనీత సార్. నాగేశ్వర్య నవనీత. నవనీత, ఓకే ఓకే. నవనీత గారు చెప్పండి. పురుషోత్తం రెడ్డి గారు మీకు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇస్తారు. సార్, ఈ భూకంపాలను ఏ విధంగా నివారించవచ్చు సార్? భూకంపాలను ఏ విధంగా నివారించవచ్చు దాని మీద బేసికలీ ఎర్త్ క్వేక్స్ నివారించేది కష్టం. కాకపోతే ఎర్త్ క్వేక్స్ వచ్చేటువంటి జోన్స్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ క్లియర్లీ మార్క్డ్ అన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పసిఫిక్ ఓషన్ ఉంది కదా, దాని యొక్క వెస్ట్ అండ్ ఈస్టర్న్ కోస్ట్ లైన్స్ మొత్తం పసిఫిక్ ప్రోన్ ఏరియా, అది ఎర్త్ క్వేక్ ప్రోన్ ఏరియా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జపాన్ నుంచి మీకు ఈస్టర్న్ చైనా, అక్కడి నుంచి లెక్క పెడితే కింద న్యూజిలాండ్ వరకు. అట్లనే మన హిమాలయాస్లో కూడా మనకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి మ్యాన్మార్ వరకు దట్ జోన్ ఆల్సో, అది ఎర్త్ క్వేక్ ప్రోన్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. ఎర్త్ క్వేక్స్ ఆఫ్ ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ 6.5 ఆర్ ఈవెన్ మోర్ దెన్ దట్, అవన్నీ రికార్డెడ్ అన్నట్టు. అక్కడ మన యొక్క హ్యూమన్ యాక్టివిటీ తగ్గించుకుంటే ఎర్త్ క్వేక్స్ యొక్క ఇంపాక్ట్ మన మీద ఉండదు. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ కలిసే దగ్గరనే డ్యామ్స్ కడుతున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, తేరీ డ్యామ్ అసలు కట్టకూడదు. కానీ మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, దే ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ద మీటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ 2 టెక్టానిక్ ప్లేట్స్, అక్కడ ఒక డ్యామ్ కడుతున్నారు. అంతకుముందు కోయినా డ్యామ్ ఒక మినీ ఫాల్ట్, అది అక్కడ కూడా ఎర్త్క్వేక్స్ ఆఫ్ సమ్ లో ఇంటెన్సిటీ వచ్చేటువంటి ప్రదేశంలో ఆ డ్యామ్ బర్స్ట్ అయింది. ఇప్పుడు తేరీ డ్యామ్ కింద బర్స్ట్ అయితే దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇట్స్ అ బిగ్గెస్ట్ క్రైసిస్, ఇట్స్ ఎ డిజాస్టర్ వెయిటింగ్ టు హ్యాపెన్. ఎర్త్క్వేక్స్ ఇప్పుడు ఆపలేం, కానీ హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ ఎర్త్క్వేక్స్ కాకుండా చూసుకోవాలి. అంటే మన వల్ల కొత్త సమస్యలు రాకుండా చూసుకోవాలి. ఎర్త్క్వేక్ ప్రోన్ ఏరియాస్లో యాక్టివిటీ తగ్గించాలి. సార్, మరొక కాలర్ ఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు సార్. హలో 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 సార్, చెప్పండి, ఏం పేరు? నా పేరు వినయ్ సార్. వినయ్ గారు చెప్పండి. సార్, నాకు చిన్న డౌట్ ఏంది, ఇది టీజీటీ వాళ్ళకు పీజీటీ వాళ్ళకు సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చా, లేకపోతే సేమ్ ఉంటాయి అన్నీ? ఓన్లీ ప్రిలిమ్స్లో అందరికీ ఒక క్రాఫ్ట్ టీచర్స్ కొన్ని తప్ప దాదాపు అందరికీ ఇదే ఉంటుంది. పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఏదైనా వెబ్సైట్ చెప్తారా సార్? ఫ్రీ వెబ్సైటా? అవును సార్. ఇప్పుడు అంటే ఇవన్నీ మనకు టీఎస్పిఎస్సి దాంట్లో, అక్కడ టీఎస్పిఎస్సి వెబ్సైట్లో చూడండి, వాళ్ళ దాంట్లో సంబంధించిన దాంట్లో ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు అక్కడ చూడడం బెటర్. మాకు తెలిసిన వరకు అంటే ఇవి అందరికీ కూడా ప్రిలిమ్స్ ఒకటే ఉంటుంది. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ ఇదే ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్. అందులో ఈ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరగకుండా మనం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి? దీనిపైన కూడా క్వశ్చన్స్ అంటే మనకు దాంట్లో వచ్చే అవకాశం. నో ప్రాబ్లం. బేసికలీ హైలీ ఇన్ఫ్లేమబుల్ మెటీరియల్ లైక్ పెట్రోల్, కిరోసిన్ ఇటువంటివి అండ్ అదర్ ఆయిల్ డిపోస్, తర్వాత క్రాకర్స్, వాటి హ్యాండ్లింగ్ విషయంలో కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. షార్ట్ సర్క్యూట్, లైటింగ్ మెటీరియల్. బట్ ఇన్ అడిషన్ టు ఆల్ దిస్, హ్యూమన్ ఎర్రర్ ఇస్ ఏ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అంటే నెగ్లిజెన్స్. చెర్నోబిల్ యాక్సిడెంట్ ఎందువల్ల అయింది? చెర్నోబిల్ యాక్సిడెంట్ అంటే ఓ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ యొక్క డోమే ఎగిరిపోయింది ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ వన్ పర్సన్. ఆ రోజు పండుగ వాళ్ళ రష్యాలో, సోవియట్ రష్యాలో అందరు తాగనీక పోయిండ్రు, ఆ వ్యక్తి కూడా పోయిండు.
అంటే దట్ ఈస్ ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ఆ ఒక్క నెగ్లిజెన్స్ వల్ల దాని యొక్క రియాక్టర్ డోమే ఎగిరిపోయింది. మరి ఎవరు, హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్? ఒక్కోసారి మెటీరియల్ ఫ్యాటిక్ అంటాం, ఒకసారి టెక్నాలజీ ఫెయిల్యూర్ అంటాం, కానీ ఇక్కడ జరిగింది ఇట్ ఈస్ హ్యూమన్ ఫెయిల్యూర్. అయితే ఇప్పుడు ఈ ఫైర్ యాక్సిడెంట్కి సంబంధించిన వరకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చెప్పాను సార్. అంటే ఇంకా మీకు తెలిసినవి అంటే మనకు ఈ మన సైటింగ్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మన ఊర్లో గడ్డివామ్ ఉందనుకో, అక్కడ దాని పక్కకు పోయేవాడు పటాకులు కాలుస్తా అంటే ఐ మీన్ దట్స్ నాట్ ద వే. అట్లనే ఎవరో కాల్చిన రాకెట్ దాని మీద పడవచ్చు కదా. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏది ఇంపార్టెంట్, గడ్డివామ్ ఇంపార్టెంటా దట్ క్రాకర్ ఇంపార్టెంటా? అది దట్ ఈస్ బర్నింగ్ క్రాకర్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ బర్నింగ్ మనీ. సో సమ్వేర్ వీ హ్యావ్ టు బీ వెరీ క్లియర్. షుడ్ వి అలౌ దట్ టు గో ఆన్? తర్వాత అంటే దీని మీద ఏమైనా క్వశ్చన్లు అడిగే అవకాశం ఉందా సార్ ఈ ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ పైన ప్రధానంగా? ఇవన్నీ ఎనీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. మనం బేసికలీ ఫర్ ఆల్ ద టీచర్ క్యాండిడేట్స్కి ఏంటంటే, ఒకటి ఈ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఏమనుకోవాలంటే దట్ దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యూనియన్ సివిల్ సర్వీసెస్ కాంపిటీషన్, అదేవిధంగా స్టేట్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కొరకు. ఇది కేవలం ఈ ఒక్క చిన్న ఇష్యూ కాదు, వాళ్ళ ప్రిపేరెడ్నెస్ ఐఏఎస్ లెవెల్ ఉండాలి. దాని కొరకు ఏంటంటే వాళ్ళు వరల్డ్ క్లాస్ బుక్స్ చదవాలి కంపల్సరీ. అండ్ చదివితే కేవలం ఎన్వైరన్మెంట్ ఒక 6th ఇష్యూలో 8 మార్క్స్ అని 8 మార్క్స్ కాదు. అది మంచిగా చదివితే యూ కెన్ ఆన్సర్ ఆల్ ది అదర్ థింగ్స్ ప్రాపర్లీ. సో ఆ కనెక్టెడ్నెస్ వాళ్ళు కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వాళ్ళు దే ఆర్ గోయింగ్ టు బీ టీచర్స్. రేపు పొద్దున క్లాస్ రూమ్లో అడిగే క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు జవాబులు చెప్పాలి కదా. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఈ చర్చ కొనసాగించే ముందు మరొక కాలర్ ఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు సార్. హలో సార్, నమస్తే సార్. చెప్పండి, ఏం పేరమ్మా? పేరు సాంబశివరావు అండి. సాంబశివరావు గారు చెప్పండి మీ ప్రశ్న ఏంటి? మనకి పీజీటీ టీజీటీ కాకుండా మనకి లైబ్రరీన్ సైన్స్ కూడా ఏమైనా క్లాసెస్ ఇచ్చే అవకాశం ఉందండి? లైబ్రరీ అంటే ఇప్పుడు మనకు దానికి కూడా అదే ప్రయత్నం జరుగుతుంది, కానీ ప్రస్తుతం అయితే అంటే దీంట్లో కూడా మీకు మ్యాక్సిమం దీంట్లో మనకు ప్రిలిమ్స్ సంబంధించి సేమ్ అదే అందరికీ అదే ఉంటుంది. తర్వాత మీకు మెయిన్స్లో కొంత డిఫరెంట్ ఉంటుంది. కొన్ని మార్కులు ఏమైనా అవకాశం ఉంటే అంటే రేపు నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ బట్టి కూడా మనం చూడొచ్చు. ప్రస్తుతానికి బట్టి అయితే కొంత మార్పులు ఉంటాయి. అది దానికి కూడా మేము మెయిన్స్కి కూడా టైంను బట్టి మేము అవకాశాన్ని బట్టి మేము చెప్పించే ప్రయత్నం చేస్తాము. ఓకే, అది డైరెక్ట్ ఒకే ఎగ్జామ్ ఉంది కదా సార్, జనరల్ స్టడీస్ అండ్ లైబ్రరీ సైన్స్ ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, మెయిన్స్ ప్రిలిమ్స్ లేదు కదా సార్. అది కూడా మాక్సిమం లైబ్రరీ సైన్స్ కంప్లీట్ చేస్తే బెటర్ కదా. అంటే మేము కూడా మనం టీఎస్పీఎస్సీ వారి యొక్క అభిప్రాయాలు వారి యొక్క మనం దాన్ని తీసుకొని మనం దానికి సంబంధించిన సిలబస్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా చెప్పించే ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా చేస్తామని చెప్తున్నాము. తర్వాత మరొక కాలర్ ఉన్నా సార్. హలో చెప్పండి సార్. సోమయ్య మాట్లాడుతున్నాం. సోమయ్య గారు చెప్పండి సార్. ఇక్కడ గ్రూప్ 2 కోచింగ్ ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ మళ్ళీ ఇస్తారు కదా సార్? గ్రూప్ 2కు సేమ్ అంటే ఇప్పుడు మెటీరియల్ అంటే ఇప్పటివరకు ఇంతకుముందు మనం తెలుగులో ప్రిపేర్ చేశాము, గ్రూప్ 2కు సంబంధించింది. ఈ గ్రూప్ 2కు సంబంధించిందే మ్యాక్సిమం మనకు అదే సిలబస్ ఉంది. కాకపోతే మేము ప్రస్తుతానికి అంటే ఇంక మనకు పూర్తి స్థాయిలో నోటిఫికేషన్ రాలేదు కాబట్టి సరే ఈ లోపల ఇది మన దగ్గర ఉన్న వాటిని కూడా మీకు మోడిఫై చేసి వాస్తవంగా ఏమొస్తున్నాయనే అంటే మొత్తం మేము గ్రూప్ 2 యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఇవ్వట్లేదు, కొన్ని మీకు అవసరమైనటువంటి పాఠాలను మాత్రమే ప్రసారం చేయడం జరుగుతుంది. ఇక కొత్త ఏమైనా ఉంటే మేము అంటే ఇప్పటి నుంచి మొత్తం ఇంగ్లీష్లోనే చెప్పించాలని ఆ యాంగిల్లో కూడా మేము ఇది చర్యలు తీసుకుంటున్నాము. ఓకే, నెక్స్ట్ సారీ దీనికి సంబంధించి మనం ఇంకా ఒక పాయింట్, ఇది 7 ఐటమ్ నెంబర్ 7లో ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ అని ఉంది. సో ఈడ చాలామంది ఎకనామిక్స్ వేరే, ఎకాలజీ వేరే, డెవలప్మెంట్ వేరే, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ వేరే అని అనుకుంటుండ్రు. అది కాదు, అది ఇట్స్ ఆల్ కనెక్టెడ్. ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్, ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అవైలబిలిటీ. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, ఇప్పుడు లైమ్ స్టోన్ ఉంది కదా, సున్నప్రాయి.
సున్నప్రాయి మనకు కృష్ణా నాగన్ సార్ కింద మనకు కృష్ణా నదికి అటువైపు ఇటువైపు చాలా ఎక్కువ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి. మన వైపు ఉన్నాయి, వాళ్ళ వైపు ఉన్నాయి, ఉండని అది. కానీ ఆ డిపాజిట్స్ నోన్ డిపాజిట్స్ తరుగుతున్నాయి. సో సహజ వనరుల తరుగుదల అదొక మేజర్ పాయింట్. 30 yearsలో ఆ డిపాజిట్స్ అన్నీ అయిపోతాయని ఒక సెమినార్లో చెప్పడం జరిగింది. అంటే 30 years తర్వాత సున్నప్రాయం ఉంటుందా? ఎక్కడనో ఉంటుంది, వరల్డ్ మొత్తంలో తెస్తుంటారు, అది ఇంకో 30 ఏళ్ళు, దాని తర్వాత ఏంది? సో అందుకే వాట్ ఈజ్ డెవలప్మెంట్? డెవలప్మెంట్ షుడ్ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ నేచర్, దట్ ఈస్ వన్. రెండోది డెవలప్మెంట్ అంటే ఇంక్రీజింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఇది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పటంచెరులో ఉంది, ఒక 500 ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, మేజర్ ఇండస్ట్రీస్, కొన్ని లక్షల అంటే మొత్తం ప్రపంచానికి సప్లై చేస్తున్నారు, 1000 కోట్ల రూపాయలు రెవెన్యూ వస్తుంది, 1000 మందికి జాబ్స్ వస్తుంది. కానీ ఆ కాస్ట్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ తోటి అదంతా క్యాన్సర్స్, ట్యూమర్సే కదా. సో మరి దాన్ని డెవలప్మెంట్ ఎట్లా అంటాం? స్థానిక ఒక 100 గ్రామాల ప్రజలు మొత్తం నీళ్ళు పొల్యూట్ అయిపోయింది, వాళ్ళకి చాలా కష్టమవుతుంది. సో అందుకే డెవలప్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా బ్యాలెన్స్డ్ ఉండాలి. వీ వాంట్ డెవలప్మెంట్, వీ వాంట్ ఇండస్ట్రీస్, బట్ ఇండస్ట్రీ షుడ్ బి రెస్పాన్సిబుల్, ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ కాదు. సరే సార్, మరొక కాలర్ అందుబాటులో ఉన్న ఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు సార్, వారి యొక్క ప్రశ్నలు చూద్దాం సార్. హలో. హలో, నమస్కారం సార్. నమస్కారం అమ్మా, ఏం పేరమ్మా? సార్ నా పేరు కవిత. కవిత గారు చెప్పండి. ఆలేరు నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాను సార్. ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ పైన సార్ ఏమేమి చదవాలి అంటే నెట్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అని ఇంత ముందుకు టీవీలో చెప్పారు కదా సార్. అవును. అయితే అది మాత్రం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే పూర్తి అవగాహన పొందొచ్చా సార్ ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ పైన? అంటే మీరు టాపిక్ వైజ్గా డౌన్లోడ్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చెప్పిన అంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, ఆ టాపిక్ పైన మీరు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంent గోల్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది, సస్టైనబుల్ SDGs మీరు టైప్ చేయండి, మీకు సస్టైనబుల్ 17 గోల్స్ ఉన్నాయి, GOALS. ఆ 17 గోల్స్ను మీరు డౌన్లోడ్ చేసి ఆ మొత్తం చదవండి, మీరు యుల్ బికమ్ ఎన్ ఎక్స్పర్ట్ ఆన్ ద టాపిక్. ఎందుకంటే దట్ ఈజ్ వాట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు నో. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంది? ఒక్క సెంటెన్స్ కాదు కదా. వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అట్ ద గ్లోబల్ లెవెల్, వేర్ ద వరల్డ్ ఈజ్ మూవింగ్, వాట్ ఆర్ ద మేజర్ ఇష్యూస్, ఆ మొత్తం చూడాలంటే 17 గోల్స్ మీరు దయచేసి చూడండి, నెట్లో ఉన్నది. అంతకుముందు మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఉన్నాయి, అంటే అవి 8 గోల్సే. ఆ 8 ఏంటంటే బేసిక్ 8 ఇష్యూస్ను అడ్రస్ చేయడానికి పెట్టినరు. ఆ ఇష్యూస్ ఏంటంటే పవర్టీ, లిటరసీ, థర్స్ట్, తర్వాత చైల్డ్ మార్టాలిటీ, హంగర్, దెన్ డిజీజ్ కంట్రోల్, దెన్ ఎన్వైరన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్ అండ్ విమెన్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. సో 8 ప్రధానమైన సమస్యలని ఐక్యరాజ్య సమితి మొత్తం ప్రపంచ దేశాలందరినీ కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి కన్విన్స్ చేసి ఒక కామన్ యాక్షన్ ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేసి మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అనే దాని కింద పెట్టాం. సో ఇప్పుడు మీరు దయచేసి మీరు నెట్లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేయాలి. అండ్ రెండోది ఒక్క విషయం యాది పెట్టుకోండి, యూ హ్యావ్ టు రీడ్. ఎప్పుడు కూడా ఎవరో షార్ట్ కట్స్, నోట్స్, గైడ్స్ కాదు, మీరు ఒరిజినల్. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఉన్నాక మీకు ఏంది, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ గ్రాడ్యుయేట్స్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్, అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు డౌన్లోడ్, రీడ్. యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద బ్యాటిల్. నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్. నాలెడ్జ్ కన్నా మించింది ఏముంటుంది చెప్పు. సో ప్లీజ్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎవరో స్పూన్ ఫీడింగ్ చేస్తారని కాకుండా మిమ్మల్ని మీరే ఎవరు పిలిచి మన కిరీటం పెట్టరు, ఆ కిరీటం మనమే పెట్టుకోవాలి, ఆ కిరీటమే నాలెడ్జ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, మంచి సలహాలు ఇచ్చారు సార్. తర్వాత మనకు ఇంకా కొంచెం చర్చలో పోయే ముందుగా మరొక కాలర్ ఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు సార్. హలో. హలో సార్. చెప్పండి అమ్మా, ఏం పేరు? రమ్య. చెప్పండి రమ్య గారు, మీ ప్రశ్న చెప్పండి, పురుషోత్తం రెడ్డి గారు మీకు సమాధానం ఇస్తారు. ప్రిలిమ్స్లో 150 మార్కులు ఉంటాయమ్మా, 3 సెక్షన్లు ఉంటాయి, ABC అని 3 సెక్షన్లు ఇవ్వబడుతున్నాయి. ఆ 3 సెక్షన్లో దాదాపు ఈక్వల్గా మీకు 50 మార్కులు చొప్పున 150 మార్కులు రావడం జరుగుతుందమ్మా. ఇంకా సార్ ఇంగ్లీష్ మార్నింగ్ 7 to 8 వేసింది కదా, కాస్త టైం సరిపోవట్లేదు. 9 to 10 వేరా? 9 to 10 అంటే ఎక్స్ట్రా 1 hour. సార్ అది ఇంగ్లీష్ చాలా బాగా చెప్తున్నారు సార్. అవునమ్మా, అవునమ్మా, మీకు దానికోసమని
అందుకే మీకు కంటిన్యూస్గా మిగతా సబ్జెక్టులు మార్చినప్పటికీ ఇంగ్లీష్ మేము అదే 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 వేస్తున్నాము. మీకు మొత్తం ఇంగ్లీష్ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్. మనకు ఒక యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసరు వాళ్ళు అలాంటి స్టాండర్డ్లో ఉన్న వాళ్ళనే తీసుకొచ్చాము. వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మీకు పాఠాలు ఇంకా భవిష్యత్తులో మీకు ఇంకా సండేస్ అండ్ హాలిడేస్లలో కూడా మీకు పూర్తిగా మళ్ళీ రిపిటేషన్ కూడా ఇస్తున్నాము. మీరు దాన్ని బాగా చూసి చదివి మీకు మార్కులు బాగా సాధించి మీరు ఉద్యోగం సాధించాలని కోరుతున్నాం. ఓకే అమ్మా. నెక్స్ట్ సార్ తర్వాత ఇది ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడబోయినాము, ఇది ఎయిర్ యాక్సిడెంట్స్, ఏరోప్లేన్స్ యాక్సిడెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి కదా. ఇటువంటి యాక్సిడెంట్లను మనం ఏ విధంగా నిరోధించవచ్చు? బేసికలీ ఫస్ట్ నేను చెప్పిన 3 పాయింట్స్ అన్నిటికీ వ్యాలిడే. ఒకటి ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఎర్రర్, రెండవది మెటీరియల్ ఫ్యాటిక్, అంటే ఒక వస్తువు అది వాడకం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బల్బ్, ఆ బల్బ్ ఎన్నడో రోజు ఆ ఫిలమెంట్ పోతుంది, సో దాన్ని ఏమంటాం మెటీరియల్ ఫ్యాటిక్, అడిగే అది అయిపోయింది దాన్ని. మూడవది టెక్నాలజీ ఫెయిల్యూర్. ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ తోటి అన్నీ జరుగుతుంటాయి. మరి ఇంకొక డిజాస్టర్ అంటే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. భోపాల్లో జరిగింది 1984 December 3rd. ఆ రోజు ఏమైందంటే MIC అనే గ్యాస్ లీక్ అవుట్ అయింది. MIC అంటే మెథైల్ ఐసోసైనేట్. ఒక యూనియన్ కార్బైడ్ అనే ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళి ఆ గ్యాస్ లీక్ అయిందా ఇంకా మరి బర్స్ట్ అయిందా అది తెలియదు, ఎందుకంటే అక్కడ ప్రాపర్ ఎంక్వైరీ జరగలేదు. ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ రోజులలో రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండే. ఆ కంపెనీ ఓనరు అమెరికా నుంచి ఇండియాకు వచ్చిండు, మిస్టర్ వార్నర్ వచ్చిండు. ఒక ఆటోగ్రాఫ్ పెట్టిండు, ఏంటంటే సుప్రీంకోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంతనన్నా కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వమని చెప్పని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పే ఇట్ అని, అంటే నేను పే చేస్తాను. ఒక ఆటోగ్రాఫ్ పెట్టి వెళ్ళిపోయిండు. అండ్ హీ వాజ్ సీన్ ఆఫ్ ఎట్ ది ఎయిర్పోర్ట్ బై ద చీఫ్ మినిస్టర్ మధ్యప్రదేశ్. సో ఇష్యూ ఏంటంటే మన దగ్గర అసలు మనిషి ప్రాణానికి ఏమన్నా విలువ ఉందా? 3000 మంది రాత్రి చనిపోతే గవర్నమెంట్ ఏంది ఆ వ్యక్తిని ఒక మనిషిని చంపుతూనే సెక్షన్ 302 కింద జైల్లో పెడతాము, కేసు నడుస్తుంది. వాడు 3000 మంది చంపితే హౌ కెన్ దట్ ఫెలో జస్ట్ సింప్లీ లీవ్? అదొక్కటే కాదు, బేసికలీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. హ్యూమన్ సెంటర్డ్ డెవలప్మెంట్ కావాలి. హ్యాపీనెస్ ఇస్ ది ఇండెక్స్. సరే, చర్చలో ఇంకా మనం చివరిగా ఒకటే ఈ కాల్ తీసుకుందాం సార్. ఒకరు ఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు. హలో హలో, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, చెప్పండి. ఏం పేరు? ప్రమోద్, మంచిర్యాల డిస్ట్రిక్ట్. ఏం పేరమ్మా? ప్రమోద్. చెప్పు. చాలా ఇంగ్లీష్ బాగానే ఉంది సబ్జెక్ట్, సోషల్ బాగుంది, కానీ ఇది మ్యాథ్స్ కొంచెం సార్ చిన్న రాస్తున్నారు లెటర్ మన నెంబర్స్. మీ టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గామా బాబు? ప్రమోద్ బయట ఉన్నా సార్ నేను. బయట ఉన్నావా? మరి సౌండ్ వస్తుంది బాగా. సౌండ్ ఏం లేదు సార్. మీ ప్రశ్న స్పష్టంగా చెప్పండి. సరే, మ్యాథమెటిక్స్ సార్ ఉన్నారుగా, మ్యాథమెటిక్స్ మెంటల్ ఎబిలిటీ సార్, మ్యాథమెటిక్స్ మెంటల్ ఎబిలిటీ ఉంది కదా. అయితే ఆ సార్ చిన్న రాస్తున్నారు నెంబర్స్, అది కరెక్ట్ కళ్ళ కనబడలేదు. అవి బోర్డు కూడా వైట్ కనబడలేదు, డార్క్. ఓకే. అది మనం ఆ దృష్టికి కూడా వచ్చింది. ఇంతకుముందు కూడా మనం ఆ లెక్చర్లకు కూడా చెప్పడం జరిగింది, కొంచెం కనపడేలాగా పెద్దగా రాయమని కూడా మనం స్పష్టంగా చేసినాం. ఇక తర్వాత మేము ఇంకా ముందు కూడా పెద్ద అక్షరాలతోటి బాగా రాయమని చెప్పడం జరుగుతుంది. మీరు బాగా ఇటువంటి లెసన్స్ మేము ఏదైతే ప్రసారం చేస్తున్నామో ఈ లెసన్స్ బాగా చూసి మీరు ఉద్యోగం సాధించేలా కృషి చేయాలని కోరుతున్నాం. తర్వాత సార్ ఇంకా మీరు చివరిలో ఇది ఒకటి మిగిలిపోయింది మనకు, దాని మీద కొంత చెప్పబోయారు. ఈ లోపల MIC అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఒక్క భోపాల్లోనే కాకుండా భారతదేశంలో ఉన్న పారిశ్రామిక వాడల్లో అవి ప్రతి ఇండస్ట్రీ ఎయిర్ పొల్యూట్ చేస్తుంది, ఈవెన్ వాహనాలు కూడా పొల్యూట్ చేస్తున్నాయి. అయితే వీటికి నామ్స్ అంటాం. నామ్స్ అంటే వాళ్ళు ఇంతకన్నా ఎక్కువ పొల్యూట్ చేయడానికి వీల్లేదని ప్రతి సో భారతదేశంలో తీసుకున్నట్లయితే భారత్ 1, 2, 3, 4 అని స్టాండర్డ్స్ వచ్చినాయి. అట్లనే వరల్డ్ వైడ్ యూరో స్టాండర్డ్స్, అమెరికన్ స్టాండర్డ్స్ ఇట్లా ఉంటాయి. కానీ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నప్పటికీ నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఎక్కువై ట్రాఫిక్ జామ్స్ అవుతాయి. తర్వాత అదే టైంలో ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో గ్యాస్ లీక్ అవుతాయి. సో ఒక యాక్సిడెంటల్ సినారియోలో లీక్ అయినప్పుడు ప్రజలు ఎట్లా పోతారు? ఆ భయంతో కూడా ట్రాఫిక్ జామ్స్ అవుతాయి. సో ఇవన్నిటినీ యాంటిసిపేట్ చేసి డెవలప్మెంట్ను డిజైన్ చేయాలి. అంటే ఇటువంటి వాటి మీద మన క్వశ్చన్లు అంటే మీథేన్ అదే ఆ రోజు లీక్ అయినటువంటి ఇది
వాయువు ఏంటి అని అడిగే అవకాశం. తర్వాత అతను ఎవరైతే దాన్ని మన కంపెనీ పెట్టాడో అతని పేరు కూడా అడిగే అవకాశం. వన్ పేరు ఎందుకు అడుగుతారు కానీ వాట్ ఈస్ ద గ్యాస్ దట్ లీక్డ్ అవుట్, ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈజ్ అన్ ఓనర్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టరీ అండ్ ఈజ్ అ క్రిమినల్, అండ్ ఆ వ్యక్తి ఇప్పుడు లేడు కూడా. సో ఎనీవే ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ అంత పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయినా మన దేశంలో స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాట్ ఈజ్ ప్రజల రిస్క్ ప్రజలకు సహాయం చేసింది ఏం లేదు. అంటే ఈ రేపు ఎక్కడనైనా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ల బాంబు అంటే యాక్సిడెంట్ అయినా లేదా కల్పకం, కోట, కైగా మీరు ఎక్కడ తీసుకున్నా పీపుల్ ఆడ గవర్నమెంటు ఒక స్టాండర్డైజ్డ్ ప్రొసీజర్స్ ప్రివెంటివ్ పద్ధతిలో డిజాస్టర్ మిటిగేషన్ కింద చేస్తున్నారనే దాఖలాలు లేవు. ఎగ్జాంపుల్ జాతీయ స్థాయిలో మనకు నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఉంది, రైట్? కానీ స్టేట్ లెవెల్లో స్టేట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీస్ అని బోర్డు సెక్రటేరియట్లో ఒక చిన్న రూమ్లో బోర్డు పెడుతుండ్రు, కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా దాని యొక్క కమిట్మెంటు అంటే డిజాస్టర్ మిటిగేషన్ పద్ధతిలో లేదు. ఈరోజు సౌత్ తెలంగాణలో భయంకరమైన కరువు ఉంది అంటే మనకు ఇది తెలుసు ఇట్లా అవుతుందని, అయినా కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ టు అడ్రస్ దట్ ఇష్యూ. సో ఈ బేసికలీ పీపుల్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. మనం ఏం చేస్తున్నాము మొత్తం వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ అదర్ ఇష్యూస్, కానీ ఎసెన్షియల్ నీడ్స్ ఆఫ్ ద పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ ఫుల్ఫిల్ అయ్యే పద్ధతిలో డెవలప్మెంట్ ఉండాలి, దాన్ని సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంత దూరం వచ్చి మీ యొక్క విలువైన సమయాన్ని వెచ్చించి మాకు మంచి పర్యావరణం పైన మా విద్యార్థులకు మంచి అవగాహన కల్పించారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకోటి మనము రేపు ఈరోజు ప్రసారమే ఈ ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో రేపు మనం 4 గంటలకు కరెంట్ అఫైర్స్ ద్వారా కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.